ओम शांति 9 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2007। मुरलीर सारांश सत्यता एवं पवित्रतार शक्ति को स्वरूप रे आनिबा सहित बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख। आज सत्य पिता सत्य शिक्षक सतगुरु निजर चारिआडर सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप पिलामानंकु देखुछन्ते, काहीकिना सत्यतार शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति अटे। एही सत्यतार शक्तिर आधार हेला संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क तथा स्वप्नरे मध्य अपवित्रतार चिन्ह वर्ण न रहो। एही भली पवित्रतार प्रत्यक्ष स्वरूप कौन देखा जाए? एही भली पवित्र आत्मार चालीचलन एवं चेहरारे दिव्यता स्पष्ट रूपरे देखा जाउ थाए। सेमानंकर नयनरे आत्मिक चमक एवं चेहरारे सर्वदा स्मित हास्य तथा चालीचलनरे प्रतिपादरे ब्रह्मा बाबांक समान कर्मयोगी स्थिति। सत्य पितांक द्वारा वर्तमान समय रे तुमे माने एही भली सत्यवादी हेउछ। दुनिया रे मध्य अनेक आत्मा निजको सत्यवादी बोली कहउछन्ते, सत्य मध्य कहउछन्ते, किंतु संपूर्ण पवित्रता ही सच्चा सत्यतार शक्ति अटे, जाहाके वर्तमान एही संगम जुगरे तुमे माने हेउछ। तेबे एही संगम जुगर श्रेष्ठ प्राप्ति हेला सत्यतार शक्ति एवं पवित्रतार शक्ति, जाहार प्राप्ति हेउछि सत्य जुगरे। तुमे समस्ते ब्राह्मणरु देवता होई आत्मा एवं शरीर उभय रूपरे पवित्र हेउछ। सारा सृष्टि चक्र भितरे अन्य केही भी आत्मा एवं शरीर दुईटी जाकरे पवित्र हेउ नाहांती। आत्मा हिसाब रे पवित्र हेउछन्ती, किंतु शरीर पवित्र मिलु नाही। तेणु एही भली संपूर्ण पवित्रता को वर्तमान समय रे तुमे माने धारण करुछ एवं निसार सहित कहूछ, मने अछि कौन कहूछ, मने पकाओ। समस्ते दिलर सहित एवं अनुभवर सहित कहूछ, पवित्रता तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार। तेबे जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करिबा मध्य सहज होइथाए, काहीकिना पवित्रता बा सत्यता को प्राप्त करिबा पाई तुमे समस्ते प्रथमे निजर सत्य स्वरूप आत्मा को जानी जाइछ। सत्य पिता सत्य शिक्षक सत्य गुरु को चिन्हि पारिछ एवं पाई जाइछ। तेणु जेते दिन पर्यंत कौनसी आत्मा निजर सत्य स्वरूप को बा सत्य पिता को जानी नाही, सेते दिन पर्यंत संपूर्ण पवित्रता एवं सत्यतार शक्ति आसी पारिब नाही। तेणु तुमे समस्ते सत्यता एवं पवित्रतार शक्तिर अनुभवी अटना? कौन कहूछ अनुभवी अटत? सेमाने तो चेष्टा बहुत करुछन्ति, किंतु यथार्थ रूपरे ना निजर स्वरूप को ना सत्य पितांकर आदि स्वरूप को जानी पारुछन्ति। किंतु तुमे समस्ते वर्तमान समय रे अनुभव द्वारा पवित्रता को एभली सहज रीतिरे आपणे नेछ, जहाँकि एही समयर प्राप्तिर प्रारब्ध रूपरे देवता मानंकर नेचर पवित्रता मध्य अटे एवं स्वाभाविक मध्य अटे। तेबे एही भली स्वाभाविक नेचरर अनुभव तुमे माने एबे ही प्राप्त करुछ। तेणु चेक कर जे पवित्रता बा सत्यतार शक्ति मोर स्वाभाविक नेचर रे परिणत हेलानी तो? कौन भावुच? जेउ माने भावुछन्ति जे पवित्रता आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे, से माने हाथ उठाओ। कौन जन्मसिद्ध अधिकार अटे?
ନା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମେହନତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ ନା, ସହଜ ଅଟେ ନା। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ଏହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସହଜ କରିଦେଇଛ। ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଟିଭିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାହସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉଥରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛ। ବାପଦାଦା ବତନରେ ଦାଦିଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମାନୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟୁ। କ'ଣ ଅଟ ତ? ତେବେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ହିସାବ ନିଆଯିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ତଳକୁ କର। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ତ ସହଜରେ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ବାଳକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛ ନା ଏବଂ ସାରା ଦିନ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣୁଛ, ପୁଣି ଭୁଲି ବି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ବାବା ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ଭାଷଣ କରୁଛ, କୋର୍ସ କରାଉଛ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋର୍ସ କରାଉଛ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ। ଏମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟେ ବା ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଲା। ତେବେ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା କମ୍ ବେଶୀ ହିସାବରେ ରହୁଛି। ବାଳକପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକପଣିଆର ବାସ୍ତବିକତାର ନିଶା ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅଧିକ କେବେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯାହାକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଟ ନା।
एवं बाबा मध्य समस्तंकु एका भली संपत्ति देइछन्ति। काहाकु लक्षे काहाकु हजारे ताहा नुहे। समस्तंकु सर्व संपत्ति असरंती मात्रारे देइछन्ति। काहीकिना बाबांक निकटरे सर्व संपत्ति बेहद मात्रारे रहिछि, कम नाही। तेणु बापदादा समस्तंकु सर्व संपत्ति एका भली एवं एका परिमाणरे ही देइछन्ति। द्वितीय रे हेला स्वराज्यर मध्य मालिक अट। सेथिपाई बापदादा निसार सहित बा गर्वर सहित कहउछन्ति मोर प्रत्येक संतान राजा अटे। तेणु राजा संतान अट, प्रजा त नुहे ना। कौन राजयोगी अट ना प्रजायोगी अट? राजयोगी अट ना। तेणु स्वराज्यर मध्य मालिक अट। किंतु बापदादा दादींक सहित एही फलाफल देखिले जे बालक पणियार निशा जेतिकी रहुछि, मालिक पणियार निशा ताठारु कम रहुछि। काहीकि जानिछ? जदि मालिक पणियार निशा सबुबेले रहुथांता तेबे मझिरे मझिरे जेउ सबु समस्या बा विघ्न आसुछि सेगुड़िक आसी पारंता नाही। एमिति देखिबाकु गले समस्या बा विघ्नर आसीबार मुख्य आधार विशेष करी तुमर मन अटे। मन ही हलचल होई जाउछि। सेथिपाई बापदादांकर महामंत्र मध्य मन मना भव अटे। तन मना भव बा धन मना भव नुहे, मन मना भव। तेणु जदि तुमे स्वराज्यर मालिक अट तेबे तुमर मन मालिक नुहे। मन तो तुमर कर्मचारी अटे, राजा नुहे। राजा अर्थात अधिकारी। अधीन बालांकु राजा कुहाजिब नाही। तेबे फलाफल कौन देखिले? मु राज्य अधिकारी मालिक अटे, मनर मध्य मालिक अटे। एही स्मृति बा एही आत्मिक स्थिति सर्वदा रहुनाही, कम समय रहुछि। किंतु एहा तुमर प्रथम पाठ अटे। मने अछि त? तुमे माने प्रथम पाठरे कौन पढ़िथिल? मु आत्मा अटे। परमात्मांक विषय रे द्वितीय पाठरे जानिल। किंतु प्रथम पाठरे मु आत्मा राजा, एही सबु कर्मेंद्रिय मालिकर कर्मेंद्रिय मानंकर मालिक अधिकारी अटे। शक्तिशाली आत्मा अटे। सर्वशक्ति गुड़िक आत्मार निजस्व गुण बा शक्ति अटंती। तेबे बापदादा देखिले जे मु जिए अटे, जेपरी अटे तार स्वाभाविक स्वरूपर स्मृति रे चालिबा रहिबा चेहरा रे अनुभव हेबा, समस्या गुड़िक ठारू मुक्त रहिबा, एथिरे आहुरी ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। केवल मु आत्मा नुहे, किंतु मु केउ आत्मा? जदि एही स्मृति सर्वदा रहिब तेबे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा आगरे विघ्नर बा समस्या गुड़िकर कौनसी शक्ति नाही जहाँकि सम्मुख को आसी पारिब। एबे मध्य फलाफल रूपरे कौनसी ना कौनसी समस्या बा विघ्न देखिबाकु मिलुछि। जदिओ जानिछ, किंतु चालीचलन रे एवं चेहरा रे निश्चयर प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मिक निशा आहुरी अधिक प्रत्यक्ष रूपरे देखा जिबा दरकार। सेथिपाई मालिक पणियार निशा को बारंबार चेक कर। ताहा मध्य गोटिए सेकेंडर कथा। कर्म करिबा समय रे जे कोनोसी कर्म आरंभ करूछ सेतेबेले चेक कर मालिक पणियार अधिकार सहित कर्मेंद्रिय मानंक द्वारा कर्म कराउथिबा नियंत्रण करिबार शक्ति एवं शासन करिबार शक्ति संपन्न आत्मा मने करी कार्य आरंभ करिछि ना साधारण स्थिति रे कर्म आरंभ करिछि। स्मृति स्वरूप होई कर्म आरंभ करिबा एवं साधारण स्थिति रे रही कर्म आरंभ करिबारे बहुत फरक रहिछि। जेपरि विनाशी पदवी वाला जेतेबेले निजर कार्य आरंभ करुछन्ति प्रथमे निजर आसन उपरे बसन्ति, तापरे कार्य आरंभ करन्ति। सेथिपाई तुमे माने मध्य निजर मालिक पणियार स्वराज्य अधिकारीर आसन उपरे स्थित होई सबु कार्य कर। एही भली मालिक पणियार अधिकारी स्थितिर चेकिंग को तुमको आहुरी अधिक बढ़ाइबाकू हेब। तेबे एहार लक्षण हेला
ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ତଥା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବା ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଅଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ, ମୋ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି, ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅଟେ? କ'ଣ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର? ଏହା ତ ମଝି ସମୟର ରାବଣର ସଂସ୍କାର ବା ରାବଣର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ କଥା। ତୁମର ସଂସ୍କାର ତ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ମୋର ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାଧାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରଖିଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରାବଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇଯାଉଛି, କିଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଆଉ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଭଲ ସଂସ୍କାର। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଖିଟ୍ ଖିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମନ ସଂକଳ୍ପ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ରୂପରେ ରହିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପଛରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେବଳ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ନାମ, ବିଘ୍ନର ନାମ, ହଲଚଲର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ମୃତିର ନାମକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ କରାଅ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? କରିବ ତ? ଯଦି କରିବ ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଏହିଭଳି ହାତ ଉଠାଇବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ହାତ ଉଠା କରାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁତ ଦେଖିସାରିଲୁଣି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହାତ ମିଳିବ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଖୁସିରେ ଉଠିବ ଏବଂ କହିବେ, ଆମର ସୁଖଦାତା, ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଆସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ନା? ନେଇଛ ତ? ପକ୍କା? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନେଇଛ ତ? ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର?
1 ବର୍ଷ ଦରକାର ନା 2 ବର୍ଷ ଦରକାର, କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର? ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବା ଉଡ଼ିବାର ବିଧିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ତିଥି ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବାପଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ କର ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ବା ସନ୍ଦେଶ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକ ସଂକଳ୍ପର ଇମେଲ୍ର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବା ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବା ସେବାର ସମାଚାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାପଦାଦା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ସେହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ବିଦେଶର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଦେଶ ଭିତରର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶେଷ କରି ମନର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଦେଖିଲ ଏବଂ ଏବେ ଆତ୍ମା ରାଜା ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଯାକର ମାଲିକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଆଦେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ମୋର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଏବେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସଦା ସ୍ୱମାନଧାରୀ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ଗେହ୍ଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ତା ସହିତ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦର ଅଧିକାରୀ ଭବ।
श्रेष्ठ पद पाइबा पाई बाप दादा एही शिक्षा दे चलिछन्ति जे पिलामाने निजको परिवर्तन कर। निजको परिवर्तन करिबा परिवर्ते जदि अन्य मानंकु बा निजको परिवर्तन करिबा परिवर्ते जदि अन्य आत्मा मानंकु बा परिस्थिति को परिवर्तन हेबा पाई चाहुछ बा सही भली संकल्प आसुछि जे मोते जदि किछि साहाय्य सहयोग मिली जानता तेबे मु परिवर्तन होई जानती। तेबे एभली कौनसी आधार उपरे निर्भर करी परिवर्तन हेउथिबा आत्मा मानंकर प्रारब्ध मध्य कहार आधार उपरे निर्भर करिब। काहीकिना एबे जेते जनकर आधार नेब सेही अनुसारे भविष्यतर प्रारब्ध मध्य भाग भाग होई जिब। सेथिपाई सर्वदा एही लक्ष्य रख जे मोते ही परिवर्तन हेबाकु पड़िब। मु निजे विश्वर आधार मूरत आत्मा अटे। आजर स्लोगन संगठनर उमंग उत्साह एवं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सफलता सुनिश्चित हो जाए। संगठनर उमंग उत्साह एवं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सफलता सुनिश्चित होइथाए। ओम शांति। अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। जेपरी केही जदि दुर्बल थाए तेबे ता भितरे शक्ति भरिबा पाई ताकू ग्लूकोज पियाई थांती। सेहीपरि तुमे जेतेबेले निजकू अशरीरी आत्मा मने करुछ सेतेबेले तुमर एही साक्षी पणियार स्थिति आत्मारे शक्ति भरिबार काम करिथाए एवं जेतिकी समय तुमर साक्षी स्थिति रही थाए सेतिकी समय बाबा साथी रूपरे स्मृति रे रही थांती अर्थात साथी रे रही थांती। ओम शांति।